வெல்கம் பேக் மெடிக்கோஸ். நம்ம கடந்த சில வீடியோஸா பிஜி மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்ல கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் இன் ஆல் இண்டியா கவுன்சிலிங் ஆஸ் வெல் அஸ் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவுன்சிலிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவுன்சிலிங்ல மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கட் ஆஃப் என்ன இருந்தது ரவுண்ட் 1லன்னு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருந்தேன். அது இல்லாம எம்டி ஜெனரல் மெடிசனுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டால என்ன கட் ஆஃப் இருந்ததுன்னு காலேஜ் வைஸ் பார்த்திருந்தோம். அதை தொடர்ந்து இந்த வீடியோல we will look at MD ரேடியோ டயக்னோசிஸ். MD ரேடியோ டயக்னோசிஸ் ஸ்பெஷலைசேஷனுக்கு தமிழ்நாடு ரவுண்ட் 1 கவுன்சிலிங் 2025ல என்ன கட் ஆஃப் இருந்தது ஃபார் கவர்மெண்ட் கோட்டா. கவர்மெண்ட் கோட்டா நம்ம சொல்லும்போது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் பிளஸ் பிரைவேட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ்ல இருக்கக்கூடிய government quota seats. இந்த ரெண்டுக்கும் we will see the cutoff marks. We are going to look at the cutoff community wise. BC க்கு என்ன இருந்தது, BCM என்ன, OC என்ன, SC எவ்வளோ, SCA எவ்வளோ, we will see cutoff community wise and also we will look at each college. ஒவ்வொரு காலேஜிலும் என்ன cutoff இருந்ததுன்னு we will see. But before going into the cutoff, I want to show you the seat matrix. எவ்வளோ seats available இருக்கு, அதை பேஸ் பண்ணி then we will look at the cutoff marks. So we are looking at MD radio diagnosis round 1ல என்ன vacancies இருந்ததுன்னு பார்க்குறோம். இது particularly I am showing you the government colleges. Government collegesல ரெண்டு group open which is for non-service candidates and service candidates கான seats. So total பார்த்தீங்கன்னா 33 seats available இருக்கு. Okay, open plus service ரெண்டும் சேர்த்து 33 seats இருக்கு. வெறும் service மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 6 plus 4 10 16 seats இருக்கு. So openல 17 seats இருக்கு. Why I am showing this? This is important. ஏன்னா allotment பார்க்கும்போது the reservation plus service plays a little bit of a tricky allotment. For example, let's take இப்போ open category பார்க்கும்போது 6 சீட் இருக்கு. ஆனா நீங்க சீட் allotment பார்த்தீங்கன்னா unreserved candidatesக்கு எந்தவித சீட்டுமே allot ஆகல. ஏன்? Because the open category seats are taken by the reservation candidates or service candidates. Let's take for example, நமக்கு மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் தான் டாப் காலேஜ்னு தெரியும். So இப்போ first seat வருது இல்லையா, that will be allotted under the open category. அது யாரா வேணா இருக்கலாம், அது சர்வீஸ் கேண்டிடேட்டா இருக்கலாம், ஓப்பன் கேண்டிடேட்டா இருக்கலாம், but still they will be given the open category seat. நான் allotment காட்டுறேன். allotment I will show you how the seat has been allotted so you get an idea. But as of now, this is the seat matrix. Totally 33 seats are available in government colleges for radio diagnosis. This is based on round 1 counseling. Now we are looking at the seats available in self-financing medical colleges. Self-financing medical colleges la evlo seat irukku, round 1 la evlo seat, I mean round 1 la evlo seat irundhudunu paakrom. So you can see here totally 28 seat. So government colleges la 33 seat பார்த்தோம். இங்க செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ்ல 28. ஸோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 61 சீட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் அண்டர் கவர்மெண்ட் கோட்டா. இதுல 5 சீட் வந்து ரிசர்வ்டு ஃபார் கிறிஸ்டியன்ஸ். தமிழ்நாடு கிறிஸ்டியன்ஸ்க்கு சிஎம்சி 20%ல 5 சீட் ரிசர்வ்டு. ஸோ அந்த 5 சீட்டை விட்டுட்டீங்கன்னா we have 56 சீட்ஸ் அவைலபிள் அண்டர் கவர்மெண்ட் கோட்டா. அதுல இங்க சர்வீஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 11 சீட்ஸ் கோஸ் டு சர்வீஸ் கேண்டிடேட்ஸ். இங்க வந்து ஒரு I think 12 seats are available here. 8 12 seats are available for open candidates. Open candidates க்கு self financing ல 12 seat, service candidates க்கு 11 seats and then 5 seats are available under CMC 20%. So total 28 seat இருக்கு. Of course there are management quota seats. Since in the video I am not covering management quota, let's not discuss that. So 33 seats under government medical colleges and 28 seats under these self financing medical colleges. Now let us move to seat allotment. First seat allotment உங்களுக்கு காட்டுறேன் நானு. So இதுதான் seat allotment which I have converted. So first candidate பாத்தீங்கன்னா general rank 4 candidate வந்து BC candidate. But BC candidate இருந்தாலும் அவங்களுடைய allotted எந்த கேட்டகரியில allot ஆகுவாங்க, OC ல. Whenever there is a OC seat available, the seat will be allotted irrespective of the community. For example, in the particular candidate is a BC candidate and also in service candidate. So in service BC candidate is given a OC open seat. OC open seat தான் first allot ஆகும். அந்த seat complete ஆன உடனே தான் then the other seats get opened up. So பாத்தீங்கன்னா very first seat வந்து even though is a BC service candidate, the candidate was given OC category seat. Similarly, in the candidate பாத்தீங்கன்னா this is the third candidate வந்து MBC candidate.
their service category, yes, they are a service candidate. So MBC service candidate, but they are allotted a seat under MBC open. So நீங்க வந்து first எது fill ஆகும்னா open seats தான் fill ஆகும். Service candidates will be considered under open. So அதுதான் இங்க வந்து challenging. ஏன்னா சர்வீஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்கோர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் கேண்டிடேட் 673, அவங்களுடைய ஸ்கோர் வந்து ஐ பிலீவ் இஸ் அரௌண்ட் ஒன்லி 500 சம்திங், 520 ஆர் சம்திங். அண்ட் 30% அவங்களுக்கு போனஸ் மார்க்ஸ் கொடுத்து தான் 673 வராங்க. இன் ஸ்பைட் ஆஃப் தட் தே ஆல்சோ கெட் அட்வான்டேஜ் இன் ஓப்பன் சீட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே யூ நீட் டு கன்சிடர். ஸோ if you are a service candidate, you get a lot of advantage. Of course, in our video, I will explain how the service calculations happen, எப்படி இந்த percentages calculate பண்றாங்க, எப்படி scores வருது, இதெல்லாம் இன்னொரு வீடியோல பார்ப்போம். But as of now, I want you to understand that the first seat that will be filled is openல இருக்கக்கூடிய OC category seats. அதுக்கு பிறகுதான் கம்யூனிட்டி வரும். அந்த கம்யூனிட்டிலையும் for example, as I showed you, an MBC service candidate takes open MBC first. So ஒருவேளை MBC சர்வீஸ்க்கு ஒரு சீட் இருந்தா that will be given to a lower ranked service candidate. மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் மட்டும் நான் ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கேன். மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் கேண்டிடேட் தான் நிறைய பேர் சீட் எடுத்திருக்காங்க. 1 2 3 4 5 6 சர்வீஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு சீட் கிடைச்சிருக்கு. நான் சர்வீஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எத்தனை சீட்டு? 3 சீட் தான் கிடைச்சிருக்கு. ஈவன் தோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் 50-50 தான் நம்ம சொல்லுவோம். பட் ஆனால் ஆக்சுவலாக சீட் எப்படி அலாட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா த சர்வீஸ் கேண்டிடேட்ஸ் கெட் மச் மோர் பெனிஃபிட். ஏன்னா they are also first considered under the open category. Top ranking candidates யாராவது இருந்தாங்கன்னா they will take the open seats. So டோட்டலா எத்தனை சீட்ஸ் அலாட் ஆயிருக்கு MMC for radiologyன்னு பார்த்தீங்கன்னா 9 seats. அந்த 9ல 6 seats has gone to service candidate. 3 சீட் தான் நான் சர்வீஸ் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு அலாட் ஆகியிருக்கு. Now let us move to the cutoff. So in the cutoffல நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா, இப்போ for example I am showing you the open category cutoff blank, அதாவது நான் சர்வீஸ் கேண்டிடேட். சர்வீஸ் கேட்டகரி இதுல காட்டல நானு. blank CMC 20% இதுல இன்க்ளூட் பண்ணல நானு. எக்ஸ்க்ளூடிங் CMC 20%, கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் காட்டிருக்கேன். இப்போ இதுல நீங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா, ஓப்பன் கேட்டகரின்னு அலாட்மெண்ட் சர்ச் பண்ணிருந்தீங்கன்னா there won't be any open category allotment in ரேடியோ டயக்னோசிஸ். ரேடியாலஜியில ஓசிக்குன்னு எந்த சீட்டுமே கிடைக்கல. இஃப் யூ ஆர் அ பியூர் ஓசி யாருக்குமே சீட்டு கிடைக்கல. பட் ஓப்பன் கேட்டகரியில ரிசர்வேஷன் கேண்டிடேட்ஸ் மைட் ஹவ் ஜாயின். ஸோ ஓப்பன் கேட்டகரி எந்த இடத்துல க்ளோஸ் ஆனிச்சுன்னு தான் நான் காட்டுறேன். ஸோ MMC பார்த்தீங்கன்னா ரேங்க் 4, தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ரேங்க் ஜெனரல் ரேங்க் 4 673 மார்க்ஸ்ல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 கேண்டிடேட்ஸ்ல மேபி அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸ் யாரும் இல்லாம இருந்திருக்கலாம். So the seat goes to other reservation candidates. அதே போல ஸ்டான்லில closing at 32, rank 32, need score ன்னு பார்க்கும்போது 645. இது எல்லாமே வந்து seats allotted under open category, but it doesn't mean the candidate is a unreserved candidate. The candidate can be a BC candidate, candidate can be a BCM, candidate can be an MBC, doesn't matter, but these are the open category closing score. MMC 673, Stanley 645, மதுரையில் 636, திருச்சி 635, தஞ்சாவூர் 632, கோயம்புத்தூர் 632. இதுதான் ரேங்க் 69, 632 மார்க்ஸ்ல இட் க்ளோஸ்ட். ஓப்பன் கேட்டகரி சீட்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட். இதே செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் வந்தீங்கன்னா CMC வெல்லூர் 644, வேலம்மாள் 603, திருச்சி SRM 585, and then ஸ்ரீ மூகாம்பிகா வந்து 568. இதுதான் the scores for open category. Now let us look at for the BC. So BC ன்னு பார்க்கும்போது I am combining OC plus BC. So BC ல நீங்க இந்த ரேங்க்குள்ள BC இருந்தீங்கன்னா you might have got a seat. So MMC ன்னு பார்க்கும்போது 671, Stanley 645, மதுரை 636, கீழ்பாக் 635, திருச்சி 635, தஞ்சாவூர் 632, கோயம்புத்தூர் 632, தேனி 627. So 627 general rank 91, state general rank 91ல க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு ஃபார் BC candidates in government colleges. அதே செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் வரும்போது டாப் மோஸ்ட் காலேஜ் ஒன்ஸ் அகேன் CMC வெல்லூர் 630 மார்க்ஸ்ல க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு. PSG at 620, பாட்டம் மோஸ்ட் காலேஜ்னு பார்க்கும்போது மூகாம்பிகா which closed at 553 மார்க்ஸ், அண்ட் ஸ்டேட் ஜெனரல் ரேங்க்னு பார்க்கும்போது 917ல க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு. லெட்ஸ் லுக் அட் BCM. BCM என்ன ரேங்க் இருந்தா கிடைச்சிருக்கும்?
எம்எம்சியில் 673 இருந்திருந்தா கிடைச்சிருக்கும். 673ல க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் அன் ஓப்பன் கேட்டகரி கட் ஆஃப். பிசிஎம் கேண்டிடேட்ஸ் யாரும் எம்எம்சியில் சீட்டு கிடைக்கல. பட் வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஷோ இஸ் 673 இருந்திருந்தால் கிடைச்சிருக்கும். அண்ட் தென் வாட் இஸ் த லாஸ்ட் 628ல க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு ஃபார் பிசிஎம். ஜென்ரல் ரேங்க்னு பார்த்தீங்கன்னா 85. பிசிஎம்முக்கு சிஎம்சியில் 644ல க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி லோவஸ்ட் ஸ்கோர்னு பார்க்கும்போது கற்பக விநாயகா விச் க்ளோஸ்ட் அட் 565 மார்க்ஸ். ஸோ நீங்கள் பிசிஎம் கேண்டிடேட்டாக இருந்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் 628ல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அதே போல செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ் ஃபார் ரேடியாலஜி க்ளோஸ்ட் அட் 565. ஸோ அடுத்து எம்பிசி கேண்டிடேட்ஸ் பார்ப்போம். எம்பிசியில் எம்எம்சியில் பார்த்தீங்கன்னா 657ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஃபார் எம்பிசி கேண்டிடேட்ஸ். ஸ்டான்லியில் 640, மதுரையில் 636ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. லாஸ்ட் காலேஜ்னு பார்க்கும்போது திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜ் தான் ஃபைனல் க்ளோசிங் ரேங்க் ஃபார் எம்பிசி கேண்டிடேட்ஸ். 606 மார்க்ஸ்ல க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு. செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்னு வரும்போது சிஎம்சி வெல்லூர் இஸ் அட் த டாப் வித் 623 மார்க்ஸ். லாஸ்ட் காலேஜ்னு பார்க்கும்போது திருச்சி எஸ்ஆர்எம் 563ல எம்பிசிக்கு க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு. எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ் பார்ப்போம். எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஹையஸ்ட் கட் ஆஃப் வந்து ஸ்டான்லி 645ல க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு. கேஏபி விஸ்வநாதன் திருச்சி 635, தஞ்சாவூர் மெடிக்கல் காலேஜ் 632, எம்எம்சி வந்து 597 வரைக்கும் எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு சீட் கிடைச்சிருக்கு. மதுரை மெடிக்கல் காலேஜ் 584, கோயம்புத்தூர் 581. செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்னு வரும்போது வேலம்மாள் இஸ் அட் த டாப் வித் 603 மார்க்ஸ் க்ளோசிங் ஸ்கோர். கடைசியா பார்க்கும்போது தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் மெடிக்கல் காலேஜ் விச் க்ளோஸ்ட் அட் 445 மார்க்ஸ். நல்ல லோவர் கட் ஆஃப் ஃபார் எஸ்சி கேண்டிடேட்ஸ். அதுவும் பர்டிகுலர்லி தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன். இங்கே வந்து மூகாம்பிகா வந்து 568ல க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. பட் தனலட்சுமி ஸ்ரீனிவாசன் they were able to get at 445 marks. அடுத்து let's look at SCA candidates. SCA candidates Stanley is the highest cutoff with 645, Madurai 636, KAP விஸ்வநாதன் 635, Madras Medical College MMC வந்து 570 வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. So most of these colleges are open category cutoff, but generally SCA வா இருந்திருந்தீங்கன்னா 570 வரைக்கும் உங்களுக்கு சீட் கிடைச்சிருக்கும். செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ்ல சிஎம்சி 644ல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. அண்ட் த லாஸ்ட் காலேஜ்னு பார்க்கும்போது ஸ்ரீ மூகாம்பிகா 568ஓட க்ளோஸ் ஆகியிருக்கு. அடுத்து எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்னு எந்த சீட்டும் அலாட் ஆகலை. ஸோ எஸ்டி ஆல்சோ இஃப் யூ வாண்ட் டு லுக் அட் த கட் ஆஃப் யூ ஷுட் லுக் அட் த கட் ஆஃப் ஃபார் ஓப்பன் கேட்டகரி. ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு என்ன கட் ஆஃப் இருந்ததோ அதே ஸ்கோர் இருந்திருந்தால் எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு சீட்டு கிடைச்சிருக்கும். ஸோ ஒய் எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எந்த சீட்டும் அலாட் ஆகலைன்னா எஸ்டிக்குன்னு எந்தவித ரிசர்வேஷனும் ரேடியாலஜியில் இல்லை. ஏன்னா it all depends on the reservation roster. ஏன்னா எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு 1% of the seats தான் ரிசர்வ்டுன்றதுனால சில சமயங்கள்ல சில பிரான்ச்சஸ்ல சீட் இல்லாம போகலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் விச் இயர், எந்த வருஷம் நீங்க அட்மிஷன்றதை பொறுத்து யூ மைட் கெட் அ சீட் ஆர் யூ மைட் நாட் கெட் அ சீட். பட் இந்த வருஷம் 2025ல பார்த்தீங்கன்னா ரேடியாலஜியில எஸ்டிக்குன்னு எந்தவித ரிசர்வேஷனும் கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்லயும் இல்லை, செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் காலேஜஸ்லயும் இல்லை. So if you are an ST candidate, you should compete along with open category candidates தான். ஸோ உங்களுடைய கட் ஆஃப் வந்து ஒரு 632 பிளஸ் இருந்திருந்தாதான் எஸ்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு சீட்டு கிடைச்சிருக்கும். அதே போல செல்ஃப் ஃபைனான்சிங்ல 568 பிளஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் சீட்டு கிடைச்சிருக்கும். I hope this information is useful to you. I know lot of information, lot of details. ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. I will try to explain. Thank you. Bye bye.